शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां पवित्रतास्तु हस्ते जलमादाय ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमान सत्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चरणे भारतवर्षे गुर्जर प्रदेशे राजकोट ग्रामस्थे अत्राद्य महामांगल्य फलप्रदमासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्णपक्षीय त्रयोदश्यां शुभपुण्यतिथौ वारश्रेष्ठायां भानुभास्रान्विताय काश्यपगोत्रोत्पन्नो वेदशाखा वैस्फुतस्य वैष्णवधर्मपरायणः यजमानो अहम् भगवतः श्रीकृष्णचरणकमलयोः अविच्छिन्नरति भक्तिप्रीतिप्राप्त्यर्थम् आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव पर्वणि प्राप्ते सति षष्ठेन्नि भगवान् श्रीवाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमस्य पूजनमहं करिष्ये। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा सरोजनेत्राय कृपायुताय मन्दारमाला परिभूषिताय उदारहासाय लसन्मुखाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तिलकं विधाय गोरोचनं चन्दनदेवदारु कर्पूरकृष्णाङ्गरुनागराणि कस्तूरिकाकेसरमिश्रितानि यथोचितं देव समर्पयामि। अक्षताधवला श्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूपं परिकल्पयामि दीपकं परिकल्पयामि। स्वाग्रे आसादित नैवेद्यं निवेदयामि। शुद्धजलेन नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य धेनवामृतकृत्यग्रासमुद्रां प्रदर्श्य भोजयेत। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। परब्रह्मणे परमात्मने नमः। मध्ये तोयं समर्पयामि तिष्ठन् नमस्कृत्य पुनः ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे नमस्करोमि। मुखवासार्थे फलदाम्बूलं कर्मान्ते दक्षिणा समर्पयिष्ये। मंत्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। अनेन पूजनेन भगवान् श्री वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमः प्रियतान्न मम। शुकरूप प्रबोध्यग्न सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। श्री वल्लभाधीश की जय। एक परिक्रमा करी પોતાના स्थान पर બેસીશું। राकेश अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्यपीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेशलालजी महाराजश्रीના ચરણોમાં दंडवत प्रणाम। समुपस्थित समस्त हरियाणी परिवार एवं श्रीमद्भागवत कथा रसपान हेतु अत्र उपस्थित राजकोटना सर्वे भगवदीय भाग्यवंत श्रोतागण पूज्य महाराजश्रीના માધ્યમથી અંતિમ 5 દિવસથી શ્રીમદ્ ભાગવત કથાનું રસપાન
એ બધા જ કરી રહ્યા છે. સ્નાનપાન આચમન કરી દેહ ગેહની પવિત્રતાની પૂર્તિ કરી રહ્યા છે. ગત સંધ્યાએ એક દિવ્ય સરસ લીલાના દર્શન, શ્રી ગોવર્ધન લીલાના દર્શન કથા અંતર્ગત પૂજ્યશ્રી આપણને કરાવ્યા. એ દ્રઢ આશ્રય પ્રભુના ચરણમાં રાખવો એ વાતની પુષ્ટિ થઈ. લૌકિક ઇન્દ્રનો યજ્ઞ વર્ષોથી જે ચાલતો હતો, જેનું કોઈ વિશેષ ફળ નહીં હતું, એ લૌકિક ઇન્દ્રના યજ્ઞને અટકાવી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણએ 7 વર્ષની ઉંમરે વ્રજજનોને કહ્યું કે યજ્ઞ કરવો હોય તો યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ, ઇન્દ્રનો યજ્ઞ ન હોય. ઇન્દ્રનો યજ્ઞ અટકાવી અને એ યજ્ઞ હેતુ આવેલી બધી જ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી અને ગોવર્ધનની યાગ કરાવ્યો, આશ્રય લીલાના દાન કરાવ્યા. તો એ જ આશ્રય લીલા પ્રભુ કૃપાથી આપણે પણ સતત શ્રી ઠાકોરજીના ચરણમાં નિત્ય નિવાસ આશ્રય મળે એ જ કામના. આવો આજે કથાનો ક્રમ ઘણો વિશેષ લાંબો છે. રૂકમણી વિવાહ સુધીના પ્રસંગે પહોંચવું હોય, મહારાસના દર્શન પણ થશે, રાસ પંચાધ્યાયની કથા પણ શ્રવણ કરવી છે, ભ્રમર ગીત, ગોપી ગીત ઇત્યાદિ ગીતોને પણ રસપૂર્ણ છે એટલે શ્રવણ કરવું આવશ્યક છે. તો રૂકમણી વિવાહ સુધી પહોંચવું છે. એ બાદ રાત્રે પુનઃ 8:30 પોણા 9 કલાકે ફૂલફાગ રસિયાનો પણ કાર્યક્રમ આયોજિત છે, તેનો પણ લાભ લેવો છે. તો વિશેષ સમય વ્યાપ્ત ન કરતા પૂજ્યશ્રીના ચરણોમાં 6મ દિવસના શ્રીમદ ભાગવતજીના વચનામૃત માટે વિનંતી કરીએ. એકવાર જય જયકાર કરીએ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. नित्यसेवितं शङ्खचक्रादि संयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजम् नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितम् पूतनासुपयः पान रक्षिता शेषबालकम् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तानुजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुरभिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधाहृदये मम पञ्चधाहृदये मम पञ्चधाहृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गवेन प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरम् श्रीविठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दु विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलं गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपते नाथं रघुनास्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल गणा श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च स्मरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय
विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अर्थं तस्य विवेचितुं न हि विभुर् वैश्वानरात् वाक्पते रन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुं मा व्यासव श्रीपति दग्धवाग्याञ्च कृपावलोकनपटुर् यस्मादतोऽहं मुदा गूढार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णो प्रियम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, वल्लभाधीश धीश की श्री जय, भागवत भगवान भगवान की जय। સમગ્ર શ્રીમદ ભાગવત વચનામૃતમના મુખ્ય મનોરથી પરમ ભગવદી શ્રી નટુભાઈ, પરમ ભગવદી રમાબેન, રાજુભાઈ, યોગેશભાઈ, જયેશભાઈ, જગદીશભાઈ, સમગ્ર હરિયાણી પરિવાર, બિરાજમાન વંદનીય બ્રહ્મદેવો, મારા મિત્ર બેરેનભાઈ, મારા કીર્તનકાર મિત્રો, આપ સૌ શ્રી વલ્લભના કૃપાપાત્ર લાડીલા ભગવદીજનો, ગઈકાલે ગોવર્ધન લીલાનું આપણે સૌએ દર્શન કર્યું અને સુબોધનીજીમાં શ્રી મહાપ્રભુએ જે લીલાનું સુરહસ્ય પ્રગટ કરે છે, શ્રી ગિરિરાજજી કલયુગમાં પ્રગટ દેવ સ્વરૂપે બિરાજે છે. શ્રી ગિરિરાજજીના બીજા પણ બે ભાઈ છે. દ્રોણકેરી પર્વતના 3 પુત્રો, ગિરિરાજજીના મોટા ભાઈ કાંતાનાથ પર્વત જે ચિત્રકૂટ પાસે છે. રામાવતારમાં ભગવાને એમના પર કૃપા કરી, કૃષ્ણાવતારમાં શ્રી ગિરિરાજજી પર કૃપા કરી અને ગિરિરાજજીના નાના ભાઈ ચરણાદ્રી, જ્યાં ચરણાટ ગામ છે, શ્રી ગુસાઈજીનું પ્રાગટ્ય સ્થાન પણ છે, અને વામન અવતારમાં ભગવાને એમના પર ચરણારવિંદ પધરાવીને એમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. શ્રી ગિરિરાજજીમાં 3 શિખરો છે
આદિ શિખર, મધ્ય શિખર અને બ્રહ્મ શિખર. રાધાકુંડથી લઈ દાન ઘાટી સુધીનો વિસ્તાર જે આદિ શિખર કહેવાય છે, સારસ્વત કલ્પમાં પ્રભુએ ત્યાં લીલા કરી હતી. ગોવર્ધનથી સુરભીકુંડ સુધીનો વિસ્તાર જે મધ્ય શિખર, વર્તમાનમાં પ્રભુ ત્યાં લીલા કરી રહ્યા છે. અને સુરભીકુંડથી અપ્સરાકુંડ સુધી એ બ્રહ્મ શિખર કહેવાય છે. હવે પછી પ્રભુ ત્યાં લીલા કરશે. તો આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી કે શ્રી ગિરિરાજજી પ્રસન્ન થાય 5 સ્વરૂપમાંથી કોઈ પણ એક સ્વરૂપના દર્શન આપ્યા. 5 સ્વરૂપ કયા? કે શ્રી ગિરિરાજજી પ્રસન્ન થાય તો ગ્વાલ સ્વરૂપે દર્શન આપે. પ્રભુની દિવસની લીલામાં હરિદાસ વર્ય સ્વરૂપે શ્રી ગિરિરાજજી ગ્વાલ બનીને પ્રભુની સેવા કરે છે. એટલે શ્રી ગિરિરાજજીને સુખ નિધિ પણ કહેવાય છે. શ્રી ગિરિરાજજીના 2 સ્વરૂપ, ઠાકોરજીએ પોતે જ પોતાનું સ્વરૂપ પધરાવીને મહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યું. એટલે શ્રી ગિરિરાજજી ભગવત સ્વરૂપે સેવ્ય પણ છે. અને શ્રી ગિરિરાજજી હરિદાસ વર્ય પણ કહેવાય છે. વિવિધ પ્રકારે પ્રભુની સેવા કરે. ઠાકોરજી જ્યારે ગૌચારણ કરવા પધારે ત્યારે ગિરિરાજજીની તળેટીમાં સુંદર કોમળ ઘાસ ઉગે, જેનાથી પ્રભુના ચરણારવિંદને પણ પરિશ્રમ ન થાય અને ગાયો માટે કોમળ ઘાસ ખાવા મળે. પ્રભુને તરસ લાગે ત્યારે શીતલ ઝરણાઓ એમાંથી પ્રગટ થઈ જાય, પ્રભુની તૃષાને શાંત કરે. ક્ષુધા લાગે ત્યારે કંદમૂળ અને મીઠા ફળો પ્રભુને રોગાવીને સેવા કરે. પ્રભુને પરિશ્રમ થાય ત્યારે એવી સુંદર કંદરાઓ પ્રગટ થાય જેમાં બિરાજીને ઠાકોરજી વિશ્રામ કરે. અનેક પ્રકારે પ્રભુની સેવા કરે છે. એટલે સુખ નિધિ છે. ગ્વાલ સ્વરૂપ. બીજું ગાય સ્વરૂપ. જેમ ગાય પોતાના 4 થનથી વાછરડાનું પોષણ કરે એમ શ્રી ગિરિરાજજી પણ નામ, રૂપ, લીલા અને ધામ આ 4 થનથી ભક્તોનું પોષણ કરે છે. એટલે શ્રી ગિરિરાજજીની પૂંછડી પણ છે. અને ગાય સ્વરૂપ શા માટે ધારણ કરે એનું કારણ ગઈકાલે જે લીલાનું આપણે દર્શન કર્યું કે બ્રહ્માજી વાછરડાને ગો બાળકોનું હરણ કરીને લઈ ગયા અને એટલા જ સ્વરૂપો ઠાકોરજીએ પોતાના પ્રગટ કર્યા છે. તો ભગવાન પોતે જ વાછરડા બન્યા અને ગિરિરાજજીની તળેટીનું ઘાસ એ સ્વરૂપમાં પ્રભુ આરોગ્યા. એટલે ઠાકોરજીની અધર સુધાનું પાન કરવા માટે શ્રી ગિરિરાજજી ગૌ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. બીજું, શ્રી ગિરિરાજજી પ્રસન્ન થાય સિંહ સ્વરૂપે દર્શન આપે. સિંહ એ રાજા છે ને રાજાનો જે આશ્રય કરે તે નિર્ભય થાય. એમ ભગવાનના જે ભક્તો છે, જે પ્રભુનો આશ્રય કરે એને શ્રી ગિરિરાજજી અભયનું દાન કરે છે, એને નિર્ભય બનાવે છે. શ્રી ગિરિરાજજી પ્રસન્ન થાય તો શ્વેત ભુજંગ એટલે સફેદ નાગ સ્વરૂપે દર્શન આપે. 2007માં અમારી દંડવતી પરિક્રમા હતી. 3 દિવસ લગાતાર બધાને સફેદ નાગના દર્શન થયા. આ વર્ષે પણ જતીપુરામાં એક અદ્ભુત સફેદ નાગના દર્શન થયા. શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ છે. અને ઉપરથી આપણે શ્રી ગિરિરાજજીના દર્શન કરીએ તો આખું આમ સર્પાકાર સ્વરૂપ શ્રી ગિરિરાજજીનું છે. સ્વામીજીની ચોટીને સર્પની ઉપમા આપવામાં આવી છે. અને શ્રી ગિરિરાજજી નાગનું સ્વરૂપ એટલા માટે ધારણ કરે કે ભગવાનના જે અભક્તો છે અથવા તો ભગવાનના ભક્તના જે દ્વેષીઓ છે એને સર્પ સ્વરૂપે ભય પમાડી અને ભગવાનથી વિમુખ કરી દે છે. આ 4 સ્વરૂપ થયા. અને 5મું શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ એટલે ગૌલોક ધામમાં બિરાજતું રત્ન જટિત મણિમય સુવર્ણનું સ્વરૂપ. એ તો કોઈકને દર્શન થાય. શ્રી કૃષ્ણદાસ મેઘને શ્રી મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી, કૃપાનાથ આપ આજ્ઞા કરો છો કે શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ રત્ન જટિત મણિમય છે, તે સ્વરૂપના દર્શન મને ક્યારે થશે? શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે અષ્ટાક્ષર મંત્રનું સ્મરણ કરતાં કરતાં ગિરિરાજજીની કંદરામાં તમે ચાલ્યા જાઓ. 3 દિવસ 3 રાત કૃષ્ણદાસ મેઘન ચાલતા રહ્યા. ત્યારે પ્રભુના ગૌલોક ધામના દર્શન કૃષ્ણદાસ મેઘનને થયા, જેમાં રત્ન જટિત મણિમય શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ બિરાજતું હતું. શ્રી ગિરિરાજજીમાં ઠાકોરજીની 12 નિકુંજ અને 6 ઋતુની લીલા નિત્ય વિદ્યમાન છે.
અને એટલા માટે તમે જો ઠાકોરજીને જ્યારે શયન પછી આપણે વ્રજગમનની વિજ્ઞપ્તિ કરીએ ને, ઠાકોરજી સીધા વ્રજમાં લીલા કરવા પધારે છે. એટલે સાંજના સમયે શ્રી ગિરિરાજજીને શ્રીનાથજીના શૃંગાર પણ થાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રી ગુસાઈજીને પણ શ્રી ગિરિરાજજી અત્યંત પ્રિય. સર્વોત્તમજીમાં નામ છે ગોવર્ધનો સ્થિત ઉત્સાહ. ગોવર્ધન ગિરિરાજમાં સ્થિતિ કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી સદા ઉત્સાહવાળા છે. એટલે જ કાશી હનુમાન ઘાટ પર આપે આશ્રુયામો લીલા કરી, પણ દંડવતી શિલા પાસે એની પાછળ શ્રી મહાપ્રભુજીનો તુલસી ક્યારો છે, જ્યાં તેજોમય જ્યોતિમય સ્વરૂપને શ્રી મહાપ્રભુજી ગિરિરાજજીની કંદરામાં પધરાવ્યું છે. એટલે શ્રી વલ્લભ પણ શ્રી ગિરિરાજજીમાં નિત્ય બિરાજે છે, શ્રી ગુસાઈજી પણ નિત્ય બિરાજે છે. અને પ્રસંગ તમે સાંભળ્યો જ હશે. શ્રી ગુસાઈજીએ એકવાર પોતાના બાળકો સાથે શામ ઢાક પર બિરાજતા હતા. બહાર થોડો ઘોંઘાટ સંભળાયો. શ્રી ગિરધરજીને આજ્ઞા કરી, બાવા જો તો બધો શોર બકોર શેનો છે? આપે આવીને ત્યાં જોયું અને બધી વાત કહી કે કાકાજી ચમાર વ્રજમાં મોચીને ચમાર, કે ચમાર લોકોનો ગધેડો મરી ગયો છે અને એને પગથી ઘસીટતા ઘસીટતા લઈ જાય છે, એનો બધો આ ઘોંઘાટ છે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, બાવા ગધે કે ભાગ્ય કો કાહ કહું, મોકો હોય સો કર્યો. એ ગધેડો કેટલો ભાગ્યશાળી છે કે એના શરીરને વ્રજની રજમાંથી ખેંચતા ખેંચતા લઈ જાય છે. આ મારું શરીર છૂટે તો મારા દેહને પણ એ જ રીતે વ્રજની રજમાંથી ખેંચતા ખેંચતા લઈ જજો. શ્રી ગુસાઈજી સદેહે બુખારવીન પાસે શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં પધાર્યા, પણ ઉત્તર ક્રિયા કરવા માટે ઉત્તરીય વસ્ત્ર શ્રી ગિરધરજીને સોંપતા ગયા. અને શ્રી ગિરધરજી એ જ રીતે શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં વ્રજની રજમાં એને ખેંચતા ખેંચતા પધરાવ્યું અને એની ઉત્તર ક્રિયા કરી છે. એટલે જ આપણે સૌ કહીએ છીએ, તरहेટી શ્રી ગોવર્ધન કી રહીએ, તન પુલકિત બ્રજ રજ મેં લौटत और ગોવિંદ કુંડ में नहीं. આવા શ્રી ગિરિરાજજી ભગવત સ્વરૂપે અને શ્રી હરિદાસ વર્ય સ્વરૂપે નિત્ય બિરાજે છે. અને જે કોઈ ભક્તો શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી સ્નેહથી શ્રી ગિરિરાજજીનું પૂજન અને સેવન કરે છે, એમના પર અત્યંત પ્રસન્ન થઈ અને કૃપાનો અનુભવ કરાવે છે. બીજું, પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી ગિરિરાજજીનું એક સ્વરૂપ દુઃખ નિવારક સ્વરૂપ પણ માનવામાં આવે છે. જો પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ ક્યારે પણ ઠાકોરજી પાસે માનતા નથી. આપણે કોઈ દિવસ માનતા નથી લેતા કે પ્રભુની સાથે બી કોઈ શરતો નથી કરતા કે મારું આટલું કોઈ કાર્ય થઈ જાય તો એના બદલામાં હું આ કરીશ. એ તો વેપારી વૃત્તિ થાય. પુષ્ટિ ભક્તિ એ તો અહેતુકી ભક્તિ છે. બીજું, પુષ્ટિ જેવો ઠાકોરજી પાસે કંઈ માંગતા નથી. અને એટલે તમે જો પુષ્ટિ માર્ગમાં એક પણ પ્રાર્થના તમને નહીં મળે. પ્રાર્થના કોને કહેવાય? પ્રભુ મને વિદ્યા દે, મને બુદ્ધિ દે, મને શક્તિ દે. પ્રભુની પાસે કંઈ ને કંઈ માગવાનું હોય એને પ્રાર્થના કહેવાય. લોકો ગાય છે ને, ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ, અને ગુણ તારા નિત ગાઈએ, થાય અમારા કામ. અમારા કામ થાય એટલા માટે તારા ગુણ ગાઈએ. તો આ તો આપણી વેપારી મનોવૃત્તિ છે. અને ભગવાન પાસે માગવાનો શું થાય? ભગવાનના અંતર્યામિત્વ ઉપર અવિશ્વાસ કરવો. ભગવાનને ખબર નથી કે મને શું જોઈએ છે એટલે માગવું પડે છે. અને જીવને માગતા નથી આવડતું, આપણે માગી માગીને લૌકિક જ માગીએ છીએ. અષ્ટછાપ ભગવદીઓ માગ્યું છે. માગવાનું એ પણ લૌકિક માગણી નહીં, વિજ્ઞપ્તિના રૂપમાં, જેમાં પ્રભુનું સુખ હોય, વૈષ્ણવનું સુખ હોય. તો એ રીતે પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રાર્થના કે માગણી નથી હોતી, પણ જીવ છે. ક્યારેક કોઈક લૌકિક દુઃખ કે કષ્ટ આવે ત્યારે આપણો આશ્રય ઘણી વાર શિથિલ થઈ જતો હોય છે. ત્યારે આપણે ત્યાં એક ક્રમ એવો છે કે કોઈ પણ એવું કષ્ટ આવે તો બહુ તો શ્રી ગિરિરાજજીને વિનંતીના રૂપમાં આપણે કહી શકીએ કે પ્રભુ આપ કરી કૃપા કરો ને આ કષ્ટ નિવારણ થાય. શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાના સેવક એક બ્રાહ્મણને
શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું. આજ્ઞા કરી કે જ્યારે જ્યારે કોઈ કષ્ટ આવે ત્યારે શ્રી ગિરિરાજજી પર દૂધ પધરાવજે અને સામગ્રી રોગાવજે. હવે એકવાર કોઈ બહુ મોટી આફત આવી, પહેલા શ્રી ગિરિરાજજીને વિનંતી કરી. એક કષ્ટ દૂર થયું ત્યારે શ્રી ગિરિરાજજીને સામગ્રીઓ રોગાવી અને પોતાની જાતિના બધા બ્રાહ્મણોને મહાપ્રસાદ લેવાનું આમંત્રણ આપ્યું. હવે એ સમયમાં બ્રાહ્મણો મોટાભાગે લગભગ બધા શિવપંથી હતા. એ બ્રાહ્મણો કેવા લાગ્યા, અમે ગિરિરાજજીનો પ્રસાદ નહીં લઈએ. આ વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ બિચારો મૂંઝાયો, હવે શું કરવું? શ્રી ગિરિરાજજીને વિજ્ઞપ્તિ કરી ત્યારે શ્રી ગિરિરાજજી આજ્ઞા કરી કે એમનો મારો મહાપ્રસાદ લેવાનો અધિકાર નથી, પણ મારો પરચો તો બતાવવો પડશે. અને શ્રી ગિરિરાજજીએ એવી લીલા કરી કે શ્રી ગિરિરાજજીના મહાપ્રસાદમાંથી દિવ્ય સુગંધ નીકળવા લાગી અને સ્વર્ગના દેવતાઓ વિમાનમાં બેસી બેસીને આવે અને કેવલ એ મહાપ્રસાદની સુગંધ લઈને તૃપ્ત થઈને ત્યાંથી ચાલ્યા જાય. પેલા બધા બ્રાહ્મણોએ આ જોયો, ગભરાયા, ક્ષમા યાચના કરી અને મહાપ્રસાદ લઈને ગયા. તો એક કષ્ટ નિવારક સ્વરૂપ એ શ્રી ગિરિરાજજીનું માનવામાં આવે છે. વૈષ્ણવ વિનંતીના રૂપમાં કહી શકે પણ માનતાના રૂપમાં નહીં. તો આવું શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ છે. શ્રી ગિરિરાજજીને આપણે વંદન કરીએ. 28મા અધ્યાયમાં ભગવાને નંદરાયજીને વરુણ લોકથી ઉગાર્યા છે એનું વર્ણન કર્યું. ત્યાર પછી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને રાસ પંચાધ્યાયની લીલાનું શ્રવણ કરાવે છે. 10મો સ્કંદ એટલે ભગવાનનું હૃદય, અને એમાં પણ રાસ પંચાધ્યાયી એટલે 10મા સ્કંદનું હાર્દ. જેમ હૃદયમાં 5 પ્રાણ છે, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન અને ઉદાન, એ જ રીતે આ રાસ પંચાધ્યાયી છે તો કુલ તામસ ફલ પ્રકરણ 7 અધ્યાયનું, પણ કહેવાય છે રાસ પંચાધ્યાયી. એનું કારણ 5 અધ્યાયમાં સુખદેવજીએ રાસનું વર્ણન કર્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના 2 વિભાગ કર્યા છે, રૂપ પ્રકરણ અને નામ પ્રકરણ. ભગવાન 2 સ્વરૂપે વ્રજભક્તોને ફલરૂપ થયા છે, પોતાના પ્રગટ સ્વરૂપે અને નામ સ્વરૂપે. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ ફલરૂપ છે અને ભગવાનની આ કથા પણ ફલરૂપ છે. અને રાસ પંચાધ્યાયીમાં 5 પ્રકારે ભગવાને વ્રજભક્તોની સાથે રમણ કર્યું છે. આત્મા, અંતઃકરણ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિય અને દેહ દ્વારા. જો વૈષ્ણવ બ્રહ્મ સંબંધના ગદ્ય મંત્ર કરતા બિલકુલ ઉલટો પ્રકાર અહીંયા છે. આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લેતી વખતે કઈ રીતે સમર્પણ કરીએ છીએ? દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ અને આત્મા, આ 5નું પ્રભુને સમર્પણ. પહેલા દેહનું સમર્પણ, કારણ કે આપણો દેહ અશુદ્ધ છે, અનેક દોષોથી ભરેલો છે, એટલે આપણે પ્રથમ દેહનું સમર્પણ નિવેદનમાં કરીએ છીએ. જે રાસ પંચાધ્યાયમાં સૌથી પહેલા આત્મા, કારણ કે વ્રજભક્તો તો સ્વયં ભગવાનના અંશરૂપ છે, પ્રભુના અંશરૂપ જીવો છે, એટલે આત્મા, અંતઃકરણ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિય અને દેહ, એ રીતે એક અધ્યાયમાં ભગવાને એમની સાથે રમણ કર્યું છે. આ કહેવાય છે તામસ ફલ પ્રકરણ. આપણે જોયું ને, તામસ એટલે ઘણા લોકો કહે ને બહુ ક્રોધ આવતો તો આ તામસી છે. અહીંયા તામસ એટલે ક્રોધીને તમો ગુણી કહેવાય. તામસ એટલે હઠીલો સ્વભાવ. તામસ ભાવ છે. તામસ ભાવ એટલે અનન્યતા, દ્રઢતા, કોઈ પણ પ્રકારે અમે પ્રભુને મેળવશું એવો હઠીલો સ્વભાવ, એ તામસ ભાવ. અને જુઓ, આજ ભેદ છે જીવમાં અને પ્રભુમાં. માણસના શરીરમાં સૌથી નાનામાં નાનું કોઈ અંગ હોય તો એ છે માણસનું હૃદય. અને વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીજી બાબાના ભાગવત રૂપી સ્વરૂપમાં સૌથી મોટામાં મોટો કોઈ સ્કંદ હોય તો એ છે હૃદય રૂપી 10મો સ્કંદ.
આ જ ભેદ છે જીવના સ્વભાવમાં અને પ્રભુના સ્વભાવમાં. આપણો સ્વભાવ કેવો કે આપણને કોઈ પહાડ જેટલું આપે તો પણ રાઈ જેટલું લાગે, સંતોષ થાય જ નહીં. અને પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો તો સૂરદાસજી કહે છે, દેખો રી દેખો હરિજુ કો એક સ્વભાવ, રાઈ જીતની સેવા કો ફલ દેત હે મેરુ સમાન. આપણે પ્રભુની રાઈ જેટલી સેવા કરીએ તો પણ ઠાકોરજી કૃપા કરી એને મેરુ સમાન માની લેશે. તો એ જ પ્રભુના હૃદયરૂપી પંચ પ્રાણોનું દર્શન રાસ પંચાધ્યાયના માધ્યમથી આપણે કરીએ. એવા કોઈ પણ આચાર્ય નહીં હોય કે જેણે રાસની આ ભગવદ લીલાનું ગાન નહીં કર્યું હોય. અને આ રાસલીલા એટલી અદ્ભુત છે કે જો આપણે બરાબર સમજી ન શકીએ તો મન અને બુદ્ધિ મોહિત થતા વાર ન લાગે. રાસ શબ્દના અનેક અર્થો વિદ્વાનોએ જુદા જુદા પ્રકારે કર્યા છે. રાસ એટલે રસનો સમૂહ, જ્યાં અલૌકિક રસ નિષ્પત્તિ થાય રાસ. જ્ઞાનીને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું રાસ એટલે શું, ત્યારે જ્ઞાન માર્ગે કહ્યું તત્વમ અસી, જેમાં તત્વ એટલે રાધા, ત્વમ એટલે કૃષ્ણ, તત અને ત્વમ બંને એક થઈ જાય, અર્થાત રાધા અને કૃષ્ણ બંને એક થઈ જાય, એનું નામ છે રાસ. યોગ માર્ગીને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે રાસ એટલે શું, ત્યારે યોગ માર્ગે કહ્યું અનાહત નાદ. અનાહત નાદ એટલે વેણુનાદ. કુંડલીની શક્તિ એટલે રાધા, એટલે અનાહત નાદ એટલે વેણુનાદથી કુંડલીની શક્તિરૂપ રાધા જ્યારે જાગૃત થાય અને સહસ્રાર ચક્ર એવા વૃંદાવનમાં પહોંચે અને જે પરમ આનંદની અનુભૂતિ થાય, સમાધિ લાગે, એનું નામ છે રાસ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુબોધનીજીમાં રાસ શબ્દનો અર્થ કર્યો. બ્રહ્માનંદનો આનંદ લઈ રહેલા જીવોને જ્યારે ભજનાનંદમાં નિયુક્ત કરવાની પ્રભુની ઈચ્છા થઈ અને પ્રભુએ જે દિવ્ય લીલા કરી એનું નામ છે રાસલીલા. સુખદેવજી મહારાજ રાસ શબ્દનો અર્થ સમજાવે છે કે એક નાનું બાળક હોય એની આગળ જલ ભરેલા પાત્રો મૂકવામાં આવે અને એ જલ ભરેલા પાત્રોમાં પોતાનું જ પ્રતિબિંબ જોઈ અને બાળક એની સાથે ક્રીડા કરે, એનું જ નામ છે રાસલીલા. અહીંયા જેટલા પણ ગોપીજનો છે એ બધા જ પ્રભુના અંશરૂપ જીવો છે, બધા જ પ્રભુના પ્રતિબિંબો છે અને પોતાના જ અંશરૂપ જીવો સાથે પ્રભુનું કરેલું રમણ એટલે રાસલીલા. સૂરદાસજીને કોઈ પૂછ્યું, સૂરદાસજી આપને મને રાસલીલા શું? ત્યારે સૂરદાસજીએ કહ્યું, પ્રભુને પતિના સ્વરૂપમાં મેળવવા માટે ગોપીજનોએ કાત્યાયની વ્રત કર્યું અને એના ફળ સ્વરૂપે ઠાકોરજીએ ગોપીજનો સાથે કરેલો અલૌકિક વિવાહ એટલે રાસલીલા. પૂછ્યા વિવાહ કેવી રીતે કહેવાય? વિવાહમાં તો સૌથી પહેલા સ્વજનોને બોલાવવા માટે કંકોત્રી છપાવવી પડે, નિમંત્રણ દેવું પડે. તેમાં કંકોત્રી કઈ તો કે ઠાકોરજીએ કરેલો વેણુનાદ. વેણુનાદ દ્વારા ઠાકોરજી એક એક ગોપીજનોને નામ લઈ લઈને બોલાવ્યા છે. એ જ સ્વજનોને બોલાવવાની કંકોત્રી છે. કે છે વિવાહમાં તો પેલા કુલ દેવતાનું પૂજન થાય. તમારું પૂજન ક્યાં થયું તો કે ગોપીજનોએ યમુનાજીની સિકતા, સિકતા એટલે ભીની રજ, વાલુકા એટલે કોરી રજ, એ યમુનાજીની રજમાંથી કાત્યાયની દેવીની પ્રતિમા બનાવી અને શ્રી યમુનાજીનું અર્ચન કર્યું. એ જ માનો કુલ દેવતાનું પૂજન થયું. કે છે વિવાહમાં તો ફેરા લેવામાં આવે, તો અહીંયા ફેરા ક્યાં થયા તો કે રાસના સમયે દ્વે દ્વે ગોપી બીચ બીચ માધવ, બબ્બે ગોપીઓની વચ્ચે કે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું અને જે રાસ લીધો છે એ જ માનો સપ્તપદીના ફેરા છે. કે છે લગ્નમાં તો અગ્નિની સાક્ષી હોય, તો અહીંયા અગ્નિની સાક્ષી ક્યાં કે રાસના સમયે ઠાકોરજી અને વ્રજ ભક્તોએ જે હીરાના આભૂષણો ધારણ કર્યા છે. હીરા એ અગ્નિ તત્વ માનવામાં આવે છે, માનો અગ્નિની સાક્ષીમાં ફેરા લીધા હોય. કે છે વિવાહમાં તો ગઠબંધન કરવું પડે, છેડાછેડી બાંધવા પડે, તો આમાં ગઠબંધન ક્યાં થયું કે છે કે પ્રભુએ જ્યારે વેણુનાદ કર્યો, એ વેણુનાદ ગોપીજનોએ શ્રવણ કર્યો, એમને ખબર પડી કે પ્રભુ અમને બોલાવી રહ્યા છે અને એ સમયે
ઘર સંસારની આસક્તિ છોડી પ્રભુમાં પોતાના મનને જોડી ગોપીઓ ભાગતી ભાગતી આવી ત્યારે સંસારના બંધનો તૂટ્યા છે અને પ્રભુમાં મન જોડાયું છે. એ જ ગઠબંધન છે. પૂછ્યું, વિવાહના કોઈ સાક્ષી તો હોય ને? કોર્ટમાં પણ રજિસ્ટર મેરેજ કરવા જાઓ તો 2 વિટનેસની સાઇન લેવાય. સાક્ષી વગર લગ્ન વેલિડ ના ગણાય. તો વ્રજભક્તોનો પ્રભુની સાથે વિવાહ થયો ના સાક્ષી કોણ? તો કે બાજુમાં વહી રહેલા શ્રી યમુનાજી, કે જેમની કૃપાથી વ્રજભક્તોનો આ મનોરથ પૂર્ણ થયો છે. શ્રી યમુનાજી આ અલૌકિક વિવાહના સાક્ષી છે. તો દરેકે પોતપોતાની મતિ અનુસાર રાસ શબ્દની વ્યાખ્યા કરી છે. હવે આપણે પ્રવેશ કરીએ પ્રભુની એ પરમ રાસ લીલાની અંદર. સુખદેવજી કહે છે, ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વીક્ષ્ય રંગતો મનશ્ચક્રે યોગમાયા મુપાશ્રિત. ભગવાન અપિતા રાત્રિ, શરદ પૂનમની રાત છે. ભગવાન વનમાં એકલા ઊભા છે. પ્રભુનો એક ચરણારવિંદ ધરતી ઉપર છે, એક ચરણારવિંદ કદમના વૃક્ષ પર ટેકવ્યો છે. પ્રભુની દ્રષ્ટિ આકાશ તરફ છે. અને સમય પ્રભુ મનમાં સંકલ્પ કરે છે કે હે ગોપીજનો, યુગો જૂનો તમારો જે મનોરથ છે એ મનોરથ પૂરો થવાનો સમય હવે આવી ગયો છે. અને 3 જગ્યાએ ભગવાને દ્રષ્ટિ કરી છે. સૌથી પહેલા મલ્લિકા એટલે મોગરાના પુષ્પો ઉપર, અને 12 મહિનાના પુષ્પો ડાળીઓ પર આપોઆપ ખીલવા લાગ્યા છે. આખું વાતાવરણ આહલાદક બન્યું છે. બીજી દ્રષ્ટિ કરી છે ભગવાને આકાશ તરફ. વિચાર્યું, આ ચંદ્રમામાં ડાઘ છે, કલંક છે, અને બારે જે લીલા કરવી છે પરમ શુદ્ધ લીલા છે. આ ચંદ્રમા ન ચાલે. અને ભગવાને પોતાના મનમાંથી બીજો એક ચંદ્રમા પ્રગટ કર્યો છે, જે શુદ્ધ ચંદ્રમા છે. અને ભગવાને વિચાર્યું કે આ ભૌતિક રાત્રિ તો થોડા સમયમાં પૂરી થઈ જશે. ના, લીલા તો દિવ્ય લીલા છે. અને ભગવાને રાત્રિને 6 મહિનાની રાત્રિ કરી નાખી છે. આશ્ચર્ય થાય ને કે કોઈ દિવસ રાત 6 મહિનાની થતી હશે? 6 મહિનાની રાત હોય કે ન હોય? હા કે ના કહી તો કહો. ના હોય ના હોય. આજે પણ નોર્થ પોલ સાઉથ પોલમાં જાઓ ને તમે, ધ્રુવોમાં, તો 6 મહિનાની રાત અને 6 મહિનાના દિવસ આજે પણ હોય છે. 6 મહિના લગાતાર સૂર્ય રહે અને 6 મહિના લગાતાર આજે પણ તે અંધારું હોય છે. અને આ તો સર્વસમર્થ એવા પ્રભુની લીલા છે. પ્રભુ માટે કોઈ પણ વસ્તુ અશક્ય નથી, અસંભવ નથી. ત્રીજી દ્રષ્ટિ કરી છે ભગવાને ભક્તોના અંતઃકરણ ઉપર, અને સૂક્ષ્મ રીતે ભગવાને સંકેત આપ્યો, હે ગોપીજનો, યુગો જૂનો તમારો જે મનોરથ છે પૂરો થવાનો છે. અને વિચારી પ્રભુએ પોતાની કટીમાંથી વેણુ કાઢી અધરો પર ધારણ કરી. અને હવે ભગવાન એકલા નથી. કહ્યું યોગ માયા મુપાશ્રિત. તો ભગવાન યોગ માયાની સાથે ઊભા છે. યોગ માયા કોણ? એના પણ જુદા જુદા અર્થો કર્યા. યોગાય માયા, યોગ માયા, જે જીવનો પ્રભુની સાથે સંયોગ જોડે એ યોગ માયા. ભગવાનની માયા 2 પ્રકારની છે, મોહ માયા અને યોગ માયા. મોહ માયા એ સંસારમાં લોકોને મોહિત કરીને ભગવાનથી વિમુખ કરી દે છે. અને યોગ માયા એ જીવનો પ્રભુની સાથે સંયોગ જોડે છે. કોઈ આચાર્ય અર્થ કર્યો કે યોગ માયા એટલે પ્રભુની વેણુ, કે જેના માધ્યમથી પ્રભુ વ્રજભક્તોને બોલાવે છે. કોઈએ કહ્યું કે યોગ માયા એટલે રાધાજી, કારણ કે એમના વગર રાસ સંભવી જ ન શકે. કોઈએ અર્થ કર્યો કે યોગ માયા એટલે જીવને રાસમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર પ્રદાન કરવા વાળા શ્રી યમુનાજી. અને કહે છે ને, યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય જ દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે થયું છે. પ્રભુથી વિખૂટા પડેલા આ જીવો ભૂતલ પર આવ્યા
એમને વીણી વીણીને પાછા પ્રભુ સુધી પહોંચાડવા માટે યમુનાજી ભૂતલ પર પધાર્યા છે. એક પ્રસંગ આવે છે પુરાણમાં. બ્રજ ભક્તો એકવાર મનોરથ કર્યો કે પ્રભુ આપ સ્વામિનીજી સાથે નિત્ય રાસ કરો છો, પણ અમારો મનોરથ છે કે આપ શ્રી યમુનાજી સાથે રાસ કરો. ઠાકોરજી નૃત્ય કરતા હોય, શ્રી યમુનાજી નૃત્ય કરતા હોય ને દર્શન કરીને કેટલો આનંદ આવે. યમુનાજી કહે રાધાજી વગર રાસ થઈ જ ન શકે, અને જો રાધાજી વગર રાસ થાય ને એમને ખબર પડે તો કોપાયમાન થઈ જાય. ગોપીજનો કે પ્રભુ અમારી પાસે એવું સુંદર એકાંત સ્થાન છે, ત્યાં રાસ થશે તો રાધાજીને ખબર નહીં પડે. ઠાકોરજી માન્યા, યમુનાજી પણ તૈયાર થયા, રાસનો દિવસ નક્કી થયો. બ્રજ ભક્તો વાજિંત્ર વગાડી રહ્યા છે અને ઠાકોરજી શ્રી યમુનાજીની સાથે નૃત્ય કરી રહ્યા છે. બધા જ આ સ્વરૂપને જોઈને પ્રસન્ન થાય છે. સ્વામિનીજી પોતાની નિકુંજમાં એકલા બિરાજી રહ્યા હતા, ત્યાં રાસનો ધ્વનિ સ્વામિનીજીએ સાંભળ્યો. વિચાર્યું કે ધ્વનિ તો રાસનો છે, વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે અને હું તો અહીંયા બેઠી છું, મારા વગર પ્રભુ કોની સાથે રાસ કરતા હશે. કોપમાં અને કોપમાં સ્વામીજી દિશા તરફ ચાલવા લાગ્યા જ્યાંથી રાસનો ધ્વનિ આવી રહ્યો હતો. વ્રજ ભક્તોને ખબર પડી કે સ્વામિનીજી પધારી રહ્યા છે ને ખૂબ જ ક્રોધમાં છે. ત્યારે વ્રજ ભક્તોએ શું કર્યું? પુષ્પનું રૂપ લીધું, એક માળા બની અને ઠાકોરજીના શ્રીકંઠમાં ધારણ થઈ ગયા. અને યમુનાજીએ જલનું સ્વરૂપ લીધું અને બાજુમાંથી વહેવા લાગ્યા. સ્વામીજી પધાર્યા, જોયું તો આસપાસ કોઈ નથી, ખાલી યમુનાજીનું જલ વહી રહ્યું છે. વિચાર્યું કે રાસનો ધ્વનિ તો મેં બરાબર સાંભળ્યો હતો અને અહીંયા કોઈ દેખાતું નથી. ત્યાં દ્રષ્ટિ પડી ઠાકોરજીના કંઠમાં ધરેલી માળા ઉપર. વિચાર્યું કે આ પ્રભુના શિંગાર તો આજે મેં કર્યા છે ને આ માળા મેં ધરાવી નથી, આ માળામાં કંઈ ગડબડ લાગે છે. એમ વિચારે એ માળા જોરથી ખેંચી, એનો દોરો તૂટ્યો અને માળાના બધા પુષ્પો ભૂતલ ઉપર વિખેરાઈ ગયા. એ જ પુષ્પો એટલે ઠાકોરજીની નિત્ય લીલાથી વિખૂટા પડેલા બધા પુષ્ટિજીવો છે. યમુનાજીએ વિચાર કર્યો કે મારા સુખ માટે જે વ્રજ ભક્તોએ મનોરથ કર્યો ના, જે મારા કારણે પ્રભુથી વિખૂટા પડીને એમને ભૂતલ પર જવું પડ્યું છે, તો હું પણ પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે પ્રભુથી વિખૂટા પડેલા એક એક જીવોને વીણી વીણી અને પાછા ઠાકોરજી સુધી ન પહોંચાડી દઉં, ત્યાં સુધી હું પણ ભૂતલ ઉપર વહેતી રહીશ. એમ વિચારી શ્રી યમુનાજી ભૂતલ ઉપર પધાર્યા અને નિત્ય બિરાજી રહ્યા છે. તો કે આજે પ્રભુ યોગ માયાની સાથે ઉભા છે. પ્રભુ વેણુનાદ કરે છે. જો વેણુનાદ કોણ કરી રહ્યું છે? બહુ સુંદર પરિચય આપ્યો છે. ભગવાન પિતારાત્રિ, સ્વયં ભગવાન પોતે વેણુનાદ કરી રહ્યા છે, જે પ્રકૃતિના સ્વામી છે. આપણે જોયું ને, જેણે 5 તત્વોનું નિર્માણ કર્યું છે. ભ એટલે ભૂમિ, ગ એટલે ગગન, વ એટલે વાયુ, અ એટલે અગ્નિ, ન એટલે નીર જલ. જેમાં 5 તત્વો વિદ્યમાન છે, અથવા જેણે 5 તત્વોનું સર્જન કર્યું છે અને પાછી જુદી જુદી લીલાઓ કરી આ 5 તત્વોને જેણે શુદ્ધ પણ કર્યા છે. મૃદભક્ષણ લીલા કરી પૃથ્વી તત્વને શુદ્ધ કર્યું. નાગદમન લીલા કરી જલ તત્વને પ્રભુએ શુદ્ધ કર્યું છે. તૃણાવર્તને મારી ભગવાને વાયુ તત્વને શુદ્ધ કર્યું છે. વેણુનાદ કરી તૃણાવર્તને મારીને આકાશ તત્વને શુદ્ધ કર્યું અને વેણુનાદ કરી ભગવાને વાયુ તત્વને શુદ્ધ કર્યું છે. અને દાવાગ્નિનું પાન કરી ભગવાને અગ્નિ તત્વને શુદ્ધ કર્યું છે. 5 તત્વોને પ્રભુએ અલૌકિક બનાવ્યા છે. એવા ભગવાન સ્વયં વેણુનાદ કરે છે. વિચાર્યું કે મારા ગોપીજનોને બોલાવું, એમ વિચારી વેણુને અધરો પર પધરાવી અને સૌથી પહેલા ભગવાન વેણુનાદ કરે છે. અનન્ય પૂર્વા ગોપીજનો, જે ઋષિરૂપા ગોપીજનો કુમારિકા છે, તેમને બોલાવવા માટે. એ વેણુનાદ દૂર દૂર બ્રજમાં જ્યાં પોતાના ઘરમાં ગોપીજનો હતા એમના કાનમાં પડ્યો. કોઈ ગાય ધોઈ રહી હતી, કોઈ તૈયાર થઈ રહી હતી, ઘરનું કામ કરી રહી હતી, જ્યાં વેણુનાદ કાનમાં પડ્યો. બધા ઘરના કામ છોડ્યા અને તૈયાર થવાનો સમય પણ બગાડ્યો નથી. પ્રભુ અમને યાદ કરી રહ્યા છે, બોલાવી રહ્યા છે.
ક્યાંક અમને પહોંચવામાં વિલંબ ન થઈ જાય અને પ્રભુ અમને છોડીને ન ચાલ્યા જાય. ગોપીઓ ભાગવા લાગી. હવે પ્રભુએ વેણુનાદ કર્યો છે અન્ય પૂર્વા શ્રુતિ રૂપા ગોપીઓને બોલાવવા માટે, જે વિવાહિતા ગોપીજનો છે. જ્યાં વેણુનાદ કાનમાં પડ્યો, કોઈ ગોપી પતિની સેવા કરી રહી છે, કોઈ ગોપી ગાય દોહી રહી છે, કોઈ શિંગાર સજીને તૈયાર થઈ રહી છે, કોઈ સાયંકાલે દીવો પ્રગટાવી રહી છે. જ્યાં વેણુનાદ કાનમાં પડ્યો, ચારે પુરુષાર્થો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પ્રભુ પર નોછાવર કરી અને ભાગવા લાગી. સુખદેવજી કહે છે, જે પતિની સેવા કરી રહી છે એ પોતાનો ધર્મ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરી રહી છે. જે ગાય દોહન કરી રહી છે એ અર્થ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરી રહી છે. જે શિંગાર સજીને તૈયાર થઈ રહી છે એ કામ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરે છે. અને જે દીવો પ્રગટાવી રહી છે એ પોતાનો મોક્ષ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરે છે. અને આ ચારે પુરુષાર્થો પ્રભુ પર નોછાવર કરીને ફેંક્યા અને દોડવા લાગી દિશા તરફ કે જ્યાં પ્રભુ વેણુનાદ કરે છે. જો ઠાકોરજીની આરતી કરતા પહેલા આપણે પેલા ચાર મુઠિયા વાળેલા આમ ઠાકોરજી પર નોછાવર કરીએ છીએ, એનો આ જ ભાવ છે કે પ્રભુ આપના સ્વરૂપાનંદ સામે ચારે લૌકિક પુરુષાર્થો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ તુચ્છ છે ને આપના ઉપર અમે વારીએ છીએ. અથવા તો પ્રભુ આપના સ્વરૂપની આગળ ચારે પ્રકારની મુક્તિ તુચ્છ છે. આ ચારે મુક્તિને આપના પર નોછાવર કરીને પ્રભુ વારીએ છીએ, એનો એવો ભાવ છે. અને બીજું પ્રસંગ નીકળ્યો તો સમજાવું. આરતી એ શું છે? આપણે ત્યાં આમ ગમે તેમ આડીઅવળી આરતી ન થાય, એમ ક્લોક વાઇઝ સીધે સીધા ઠાકોરજીના આ રીતે ક્લોક વાઇઝ ચરણારવિંદથી મસ્તક સુધી 7 આંટા ઉતારવામાં આવે. પછી નાભીથી મુખારવિંદ સુધી 2 આંટા અને છેલ્લે ચરણારવિંદના 4 આંટા, એમ 13 વખત ઠાકોરજીની ઉપર 13 આંટા આરતીના ઉતારાય. અને મર્યાદા માર્ગમાં બધા ભક્તો આરતીની આસ્કા લેતા હોય છે. આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં આરતી લેવાતી નથી. એનું કારણ આરતી એટલે ભક્તના હૃદયની વિરહ આરતી એ તાપ ક્લેશનું પ્રતીક છે. મર્યાદા માર્ગમાં જે આરતી લે છે ચક્રોના શુદ્ધિકરણ માટે. ત્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં આરતીના 2 પ્રકાર. એક તો વાત્સલ્ય ભાવથી યશોદાજી લાલાને કોઈની નજર ન લાગે એટલા માટે નિત્ય આરતી ઉતારે છે. અને બીજું આરતી એટલે જેમ આરતીની જ્યોત પ્રજ્વલિત રહે એમ પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે આપણા હૃદયની આરતી પણ સતત પ્રજ્વલિત રહેવી જોઈએ કે મારા પ્રભુ મને ક્યારે મળશે, ક્યારે હું પ્રભુની સન્મુખ થઈશ. એવી આરતી તીવ્ર પ્રજ્વલિત રહેવી જોઈએ. જો એ આરતીનું શમન થઈ જાય તો આપણો ભાવ શમન થઈ જાય. એટલા માટે આપણે ત્યાં આરતી લેવામાં નથી આવતી. તે વર્ણન કરે છે. ગોપીઓ ઘરનું કામ કરી રહી હતી અને જ્યાં વેણુનાદ પડ્યો ભાન ભૂલી ગઈ છે. જે ગાય દોઈ રહી હતી તાંસલી વગર સીધે સીધી કપડા પર દૂધની ધાર પડી રહી છે તો એને ભાન નથી. કોઈ પાણી ભરવા જઈ રહી હતી તો પાણીનો ઘડો જ ઘરમાં ભૂલી ગઈ, એમને પાણી ભરવા માટે દોરી. દૂધની અંદર પાણી રેડવા લાગી. શાકમાં વઘાર કરવા જતી હતી તો ભૂલથી છાશમાં વઘાર કરી દીધો. આડાવડા કામ કરવા લાગી. ગોપીઓ ભાન ભૂલી છે. એટલા માટે કહે છે કે મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી વાસળી, અને હું તો ઘેલી ફરો ઘરમાં કોણે દીધી સાંકલડી. જે વિવાહિતા ગોપીજનો જેમના પતિઓએ એમને ઘરમાં રોકી રાખ્યા, જવા ન દીધા, બહારથી સાંકળ વાસી દીધી, એમને એવો તાપ થયો કે કરોડો કુંભી પાક નર્કની યાતનાનો અનુભવ થયો અને એમના પ્રાણ શરીરમાંથી નીકળી ગયા અને પ્રભુના ચરણોમાં જઈને સમાઈ ગઈ છે. એમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ છે. હે મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી વાસલડી. મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી વાસલડી. હે મારા વાલાના વનમાં કે વાગે રૂડી વાસલડી. મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી
કે ઘેલી ગેલી ફરું ઘરમાં કે કોણે દીધી સાંકલડી એ મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી વાંસરડી. વિના જલ ભરવા ચાલી શિર પર મેલી ઢોળી રે. કુંભ વિના જલ ભરવા ચાલી શિર પર મેલી ઢોળી રે. ગરણું લઈ જલ ગરવા બેઠી ગરણું લઈ જલ ગરવા બેઠીને કુંભની સુધ બુધ ભૂલી કે વાગે રૂડી વાસલડી એ મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાંસલડી. ધૂણિયા વિના ગૌ ધોવા બેઠી સાડી ભીજાણી નવ જાણી રે. ધૂણિયા વિના ગૌ દોવા બેઠીને સાડી ભીંજાણી નવ જાણી રે. વછરડું વારતા ગોપીઓએ વાછરડું વારતા ગોપીઓએ બાલક બાંધ્યા તાણી વાંસલડી હે મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી વાંસલડી. કે હું તો ગેલી ફરું ઘરમાં ગેલી ગેલી ફરું ઘરમાં કે કોણે દીધી સાંકલડી હે મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાંસલડી. તવીને છાશ મારે જા દૂધ મારે જા પાણી રે. ગીતાવીને છાસ મારે રહ્યા દૂધ મારે રહ્યા પાણી રે. નેતરું લઈ નાવલીઓ બાજો નેતરું લઈ નાવલીઓ બાંધ્યો ને ધરનો ધણી નવ જાણ્યો કે વાગે રૂડી વાંસલડી હે મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાંસલડી. પાત્ર વિના મેં ભોજન પીરસ્યા મોદક મરચા ભેડી રે. પાત્ર વિના મેં ભોજન પીરસ્યા ને મોદક મરજા ભેડી રે. સાકર બડીના સાક વધારા
सासू कहे बहू ने बेतर बड़ क्या अवचरिया उतरावो रे। સાસુ કહે વહુને બેતર બળ ગયા અવચડિયા ઉતરાવો રે ઓ। દિયર કહે ભજઈને બાંધો દિયર કહે ભોજઈને બાંધો ને સાન કરી સમજાવો કે વાગે રૂડી બાસરી મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાસલડી। તન મન મારા પ્રાણ હરીને મારો વાલોજી મથુરામાં જાય રે। તન મન મારા પ્રાણ હરીને મારો વાલોજી મથુરામાં જાય રે ઓ। રામ કૃષ્ણ પ્રભુએ રસ પીતા રામ કૃષ્ણ પ્રભુએ રસ પીતા વારે વારે સમજાવું કે વાગે રૂડી વાસલરી મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાસલડી। હે મારા વાલાના વનમાં કે વાગે રૂડી વાસલરી હે મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાસલડી। હું તો ગેલી ફરું ઘરમાં એ હું તો ગેલી ફરું ઘરમાં કે કોણે દીધી સાકરી હે મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાસલડી। હે મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી વાસલડી હે મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાસલડી। એ હું તો ગેલી ગેલી હું તો ગેલી ફરું ઘરમાં હો ગેલી ગેલી ફરું ઘરમાં કોણે દીધી સાકલડી હે મારા વાલાના વનમાં હે વાગે રૂડી વાસલડી। કે વાગે રૂડી વાસલે હે વાગે રૂડી વાસલડી। વાગે રૂડી વાસલે હે વાગે રૂડી વાસલડી। કે વાગે રૂડી વાસલડી હું તો ગેલી ફરું ઘરમાં હે ગેલી ફરું ઘરમાં કોણે દીધી સાકલડી મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી વાસળી। વેણુનાથનું શ્રવણ કરી ગોપીઓ ભાગતી ભાગતી પ્રભુની પાસે આવી અને આ લીલા સાંભળી પરીક્ષિતના મનમાં સંદેહ થયો છે। સુખદેવજીને પૂછવા લાગ્યો, કૃષ્ણમ વિદુ પરમ કાંતમ ન તુ બ્રહ્મતયા મુને। મહારાજ કૃપા કરીને મને બતાવો, આ ગોપીઓની અંદર મેં જે ભાવ જોયો એ પ્રભુ પ્રત્યે મને બ્રહ્મ ભાવ નથી લાગતો, પણ એક સામાન્ય સ્ત્રીને પોતાના પ્રિયતમમાં હોય એવો લૌકિક ભાવ લાગે છે। અને એવો લૌકિક ભાવ જો એમના મનમાં આવ્યો તો પછી એમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ? ત્યારે સુખદેવજી કહે છે, રાજન તમે સાચું કહ્યું, આ ગોપીઓએ ભગવાનને કામ ભાવથી ભજ્યા છે, પણ પ્રભુ કેવા છે? અગ્નિ જેવા। તમે જાણતા અડો કે અજાણતા અડો, રાગથી અડો કે દ્વેષથી અડો, પણ અગ્નિ તો દજાડવાનું કાર્ય કરે છે। એમ કોઈ પણ પ્રકારે તમે પ્રભુની સાથે મનને જોડો, સાખ્ય ભાવથી જોડો, વાત્સલ્ય ભાવથી જોડો, માધુર્ય ભાવથી જોડો, કે શત્રુ ભાવથી પણ જેણે પ્રભુને ભજાને એનો પણ પ્રભુએ ઉદ્ધાર કર્યો છે। તમારું મન પ્રભુની સાથે જોડાયું એ મહત્વનું છે।
રાસ એ તો વિશુદ્ધ કૃષ્ણ લીલાનો ઉત્સવ છે. કૃષ્ણ જન્મ વખતે વાત્સલ્ય ભાવનું પ્રાગટ્ય થયું અને આ રાસના સમયે માધુર્ય ભાવનું પ્રાગટ્ય થયું છે. જેમ કૃષ્ણ બ્રહ્મ છે એમ કૃષ્ણ પરમાત્મા પણ છે અને આપણી અંદર એ જ બ્રહ્મના અંશરૂપ આત્મા છે. આ જગતમાં જેટલા જીવો છે એ બધામાં આત્મા જુદી જુદી, પણ એ આત્માનો આત્મા પરમાત્મા એ તો કેવલ કૃષ્ણ છે. અને એટલા માટે જ આપણે બધા પ્રભુના અંશ કહેવાઈએ છીએ. અને એટલા માટે રાસ એટલે જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે શુદ્ધ રમણનો ઉત્સવ છે. એ આગળ ગોપીઓ પણ કહે છે, નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહીના મંતરાત્મદ્રુક. પ્રભુ આપ તો અખિલ દેહધારીઓના આત્મામાં રહેવાવાળા પરમાત્મા છો અને સંત્યજ્ય સર્વ વિષયાન તવ પાદમૂલમ પ્રાપ્ત. પ્રભુ અમે તો બધા જ લૌકિક વિષયો છોડી અને આપના ચરણારવિંદના મૂળમાં રહેવા માટે આવ્યા છીએ. પ્રભુ એવું નહીં માનશો કે અમે આપને વિષયાશક્તિથી ભજીએ છીએ, પણ પ્રભુ અમે તો આપને અમારી આત્માની જેમ ચાહીએ છીએ. ત્યારે પરીક્ષિત પૂછે છે કે પ્રભુના રાસલીલા કરવાની જરૂર કેમ પડી? સુખદેવજી કહે છે, રાજન પેલા તો તું એ વાત સમજ કે ભગવાન આ રાસલીલા કદાચ ન પણ કરે તો પણ આખા જગતમાં અખંડ ભગવાનની રાસલીલા ચાલી રહી છે. એનું કારણ દુનિયાની દરેક પત્નીમાં પણ આત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ બિરાજે છે અને દુનિયાના દરેક પતિમાં પણ આત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ બિરાજી રહ્યા છે. આત્માઓ ભલે જુદી જુદી પણ પરમાત્મા તો એક જ છે. આ શરીરમાં હાથ, પગ, માથું, ઇન્દ્રિયો જુદા જુદા પણ જીવ તો એક જ છે. એમ દરેક જીવમાં આત્મા સ્વરૂપે સ્વયં પરમાત્મા બિરાજી રહ્યા છે. એટલે પ્રભુ રાસ કરે કે ન કરે પણ સર્વત્ર એનો રાસ ચાલી રહ્યો છે. અને શરદ પૂર્ણિમા એવો ઉત્સવ છે કે જે દિવસે ભગવાને સાક્ષાત પોતાની પરમાત્મતા પ્રગટ કરી છે. 16,000 સ્વરૂપો ધારણ કરી અને 16,000 વ્રજ ભક્તોની સાથે પ્રભુએ રાસ કર્યો છે. ગોકુલમાં ભગવાન એક સ્વરૂપે પ્રગટ થયા, પણ જેટલી ગોપી હતી એટલા ભગવાનના સ્વરૂપ પ્રગટ થયા છે. અને એટલા માટે આ શરદ પૂર્ણિમા એ આત્મરતિનો સૌથી મોટામાં મોટો ઉત્સવ છે. આ સાંભળી પરીક્ષિતનો સંશય પણ દૂર થયો છે. ગોપીજનો ભાગતા ભાગતા પ્રભુની પાસે આવ્યા. ગોપીઓ આવી ત્યારે 10 શ્લોકમાં ભગવાન ગોપીઓની પરીક્ષા કરે છે. આ 10 શ્લોક સંસ્કૃતના છે, એ કૂટ શ્લોક કહેવાય છે, જેના ડબલ અર્થો થાય છે. મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં બહુ સુંદર અર્થો કર્યા છે. 10 શ્લોકમાં ભગવાન પરીક્ષા લે છે, સામે 11 શ્લોકમાં ગોપીઓ એનો ઉત્તર પણ આપે છે, જે ભાગવતમાં પ્રણય ગીત કહેવાય છે. ભગવાન પરીક્ષા એટલા માટે લે છે, પ્રભુ વિચારે છે મારે જે પરમ રસનું દાન આ ગોપીજનોને કરવું છે, એમનો અધિકાર છે કે નહીં કે રસને પચાવી શકે. અને ગોપીઓનો એ અધિકાર જોવા માટે ભગવાન પરીક્ષા કરે છે. ગોપીઓ જ્યારે આવી ત્યારે મધુર વચનોથી ભગવાન ગોપીજનોનું સ્વાગત કરે છે. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી વ્રજસ્ય નામયં કશ્ચિત બ્રૂતાગમન કારણમ. જ્યાં ગોપીઓ ઘર-બાર સંસાર પરિવારની આસક્તિ છોડી પ્રભુ સાથે મનને જોડી ભાગતી ભાગતી પ્રભુની પાસે આવી. પ્રભુ એવા શબ્દોથી એમનું સ્વાગત કર્યું કે એમનો બધો ઉત્સાહ ઓસરી ગયો. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કેમ કરવાની, આવો આવો પધારો, હું તમારું સ્વાગત કરું છું. કહો હું તમારું શું પ્રિય કરી શકું. અને ગોપીઓને આશ્ચર્ય થયું. એક તો અમારું નામ લઈ લઈને અમને બોલાવી અને વળી પાછું આ રીતે પ્રભુ અમારું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. પૂછે છે કે તમે અહીંયા કેમ આવી છો, તમારું શું પ્રિય કરી શકું. જો બહેનો, માનો કે આજે રૂકમણી વિવાહમાં કથામાં આપણને બહુ વિલંબ થાય, ત્યાર પછી
રાત્રે રશિયાનો પણ કાર્યક્રમ છે. ઘરે પહોંચતા પહોંચતા 12 વાગી જાય. તમે ઘરે જાઓ એટલે દરવાજામાં તમારા પતિદેવ ઊભા હોય અને તમારું સ્વાગત કરે કે આવો આવો પધારો, હું તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે મારા અહોભાગ્ય કે તમારા પાવન ચરણ મારા ઘરમાં પડી રહ્યા છે. તો આમ આનંદ થાય કે મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આજે હવે શું થવાનું છે ભગવાન જાણે. આમ જેને આનંદ થાય ને હાથ ઊંચો કરો. અચ્છા, આનંદ થાય, વાહ, સરસ. ગોપીઓની પણ આવી સ્થિતિ થઈ છે. એક તો પ્રભુએ અમારું નામ લઈ લઈને અમને બોલાવી, હવે પાસે પ્રભુ આ રીતે અમારું સ્વાગત કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી ડબલ અર્થો કરે છે. એક તો કયો સ્વાગતમ વો મહાભાગ, પધારો તમારું સ્વાગત છે. બીજો અર્થ થાય સુઆગતમ વો મહાભાગ. હે ગોપીઓ, તમે બરાબર યોગ્ય સમય આવ્યા છો. રજન્યેશા ઘોર રૂપા ઘોર સત્વની સેવિતા પ્રતિયાત વ્રજમ્ય સ્થેયમ શ્રીભીસુ મધ્યમાં. આ ઘોર રાત્રિ છે. બીજો અર્થ એ પણ થાય રજન્યેશા અઘોર રૂપા, અઘોર રાત્રિ છે, સુંદર રાત્રિ છે. અને તમારા પર કૃપા કરવા માટે આ જ રાત્રિનું મેં ચયન કર્યું છે. પ્રતિયાત વ્રજમ્ય અર્થાત તમે વ્રજમાં પાછા જાઓ. પ્રતિયાત વ્રજમ ન ઇયસ્થેયમ, અને બીજો અર્થ થાય પ્રતિયાત વ્રજમ ન ઇયસ્થેયમ. તમે વ્રજમાં ન જાઓ, તમે અહીંયા રહો, તમે યોગ્ય સમય આવીશો. ગોપીજનોની સાથે ભગવાનનો વાર્તાલાપ થયો. ભગવાન એમને ધર્મ ઉપદેશ આપે છે. હે ગોપીઓ, તમારી માતા શું વિચારતી હશે? કે મારી માં બહુ ભોળી છે, અમે એને સમજાવી દઈશું. કે તમારા પિતા શું વિચારશે? કે અમારા પિતાને અમારા પર વિશ્વાસ છે. પ્રભુ કહે છે તમારા પતિ, તમારા બાળકો તમારી રાહ જોતા હશે, અને પતિની સેવા કરવી એ તમારો ધર્મ છે. અને ધર્મથી વિરુદ્ધ જઈને કોઈ કાર્ય કરશો તો તમારું કાર્ય સિદ્ધ નહીં થાય. તમારો પતિ ભલે ગમે તેવો હોય, દુશ્શીલો, દુર્ભગો, વૃદ્ધો, જડો, રોગ, ધનો પીવા, તમારો પતિ દુઃખી હોય, નિર્ધન હોય, જડ હોય, મૂળ બુદ્ધિવાળો હોય કે ગરીબ હોય, છતાં પણ તમારા પતિની સેવાથી જ તમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. બટ હે ગોપીઓ, તમે ઘરે જાઓ. વારે ઘડે ભગવાન ગોપીઓને ઘરે જવાનું કહેતા હતા. ગોપીઓ ભગવાનની સાથે તર્ક પણ કરે છે, પણ ભગવાન સાંભળવા તૈયાર નથી. ત્યારે ગોપીઓ કહે છે કે પ્રભુ, અમારા એક પ્રશ્નનો આપ જો ઉત્તર આપશો તો પછી આપ જેમ કહેશો એમ અમે કરશું. ગોપીઓ કહે છે કે પ્રભુ, એક ગામમાં એક પતિવ્રતા સ્ત્રી રહેતી હતી. એનો નિયમ કે દરરોજ પોતાના પતિની સેવા કર્યા પછી એ અન્ન અને જલ ગ્રહણ કરે. જ્યાં સુધી પતિની સેવા ન કરે, જલ પણ ન પીએ. ક્યારેક 2-3 દિવસ માટે પતિને બહારગામ જવાનું થાય તો એ 2-3 દિવસ સુધી ભૂખી તરસી રહે. એક વખત એના પતિને કોઈ વ્યવસાયના કામ માટે 6 મહિના સુધી બહારગામ જવાનું થયું. પેલી કરે શું? પતિને પણ ધર્મ સંકટ આવ્યું. 6 મહિના સુધી પત્નીને જો પોતાની સાથે લઈ જાય તો ઘર અને બાળકોનું ધ્યાન કોણ રાખે? અને 6 મહિના પેલી ભૂખીને તરસી પણ ના રહી શકે. કરવું શું? પતિ એક યુક્તિ કરી. પોતાના જેવું આબેહૂબ એક માટીનું પૂતળું બનાવડાવ્યું અને ઘરના એક ખૂણામાં બેસાડ્યું. અને એની પત્નીને કે જો દરરોજ હું પોતે છું એવો ભાવ કરી અને તું આ માટીના પૂતળાની સેવા કરજે, હું છું એમ જ માનજે, પછી અન્ન જલ ગ્રહણ કરી લેજે. બંનેની વાત રહી ગઈ. પતિ ગયો બહારગામ અને માટીના પૂતળામાં પતિનો ભાવ રાખી અને પેલી સ્ત્રી દરરોજ એની સેવા કરે અને પછી ભોજન કરી લે. ગોપીઓ કહે છે પ્રભુ, હવે સાવધાન થઈને સાંભળો. એક દિવસની વાત, પેલી સ્ત્રી માટીના પૂતળાની સેવા કરવા જતી હતી ત્યાં એનો સાચો પતિ દરવાજામાં આવીને ઊભો રહ્યો. હવે કહો કે પેલી સ્ત્રી કરે શું? પતિની પાસે જાય અને માટીના પૂતળાની સેવા ન કરે તો પતિની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થાય, અને પૂતળા પાસે સેવા કરવા જાય તો પતિની અવજ્ઞા થાય. કરવું શું?
ભગવાન કે એમાં પૂછવાનું શું? જ્યારે સાચો પતિ દ્વાર પર આવીને ઊભો રહ્યો હોય તો એ માટીના પૂતળાનું શું કામ? ગોપીઓ કે પ્રભુ અમે પણ ક્યારની આપને એ જ તો સમજાવી રહી છે કે આપ જેમની પાસે અમને મોકલી રહ્યા છો એ બધા માટીના પૂતળા છે અને એક દિવસે એમનો આ દેહ માટીમાં મળી જવાનો છે. પ્રભુ અમારા જન્મો જન્મના પતિ તો આપ છો. આત્મા તો એનો એ છે. પ્રત્યેક જન્મમાં શરીર જુદા જુદા બદલાયા. આ શરીરનો પતિ ગયા જન્મમાં કોઈ જુદો હતો, આ જન્મમાં કોઈ જુદો છે, આવતા જન્મમાં કોઈક બીજો થશે. પણ પ્રભુ પ્રત્યેક જન્મમાં પતિ સ્વરૂપે અમે આપનું વરણ કરીએ તો જ અમારો પાતિવ્રત્ય ધર્મ અખંડ રહી શકે. ના સાંભળીને ભગવાન પણ હવે ચૂપ થઈ ગયા. ભગવાન પણ કંઈ ન બોલી શક્યા, કારણ કે ભગવાન કહેતા હતા, જો ગોપીઓ, હું તો નવનીત જીવું છું, નિત્ય માખણ ખાઉં છું, અને એટલા માટે મારું હૃદય પણ માખણ જેવું છે ને માખણને પીગળાવવા માટે અગ્નિની જરૂર પડે. માખણ તાપથી પીગળે. જે દિવસે તમારા હૃદયમાં મને મળવાનો તાપ જાગશે ત્યારે આ માખણ પીગળશે. જ્યાં સુધી તાપ નહીં જાગે ત્યાં સુધી આ નવનીત પીગળવાનું નથી. અને જ્યાં ગોપીઓના હૃદયમાં પ્રભુને મળવાનો તાપ જાગ્યો, પ્રભુ પીગળ્યા છે. ગોપીઓના હૃદયના વિરાગનીથી પ્રભુનું કોમળ મન પીગળ્યું. પ્રભુએ કહ્યું, કહો તમારી શું ઈચ્છા છે? અને ગોપીઓએ રાસનો મનોરથ કર્યો. અને જ્યાં લઘુરાસ પ્રારંભ થયો, લઘુરાસ કરતા કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાનું અલૌકિક તત્વ, પોતાનું કૃષ્ણત્વ એ ગોપીઓના કણ કણમાં પધરાવવું શરૂ કર્યું. એ કૃષ્ણ તત્વ એ ગોપીઓના હૃદયમાં આવવા લાગ્યું છે. અત્યાર સુધી એ ગોપીઓને જીવ બુદ્ધિ હતી, હવે બ્રહ્મ બુદ્ધિ થવા લાગી છે. હવે પ્રભુ એમના આત્મામાં પ્રવેશ કરી ગયા. પ્રભુ એટલા નિકટ આવી ગયા કે અત્યાર સુધી ગોપીઓ પોતાને અપૂર્ણ માનતી હતી, હવે પૂર્ણ માનવા લાગી. અને રાસ કરતા કરતા અચાનક ગોપીઓએ કહ્યું કે પ્રભુ હવે બસ, રાસ બંધ કરી દો. ભગવાને કહ્યું, કેમ, શું થયું? ગોપીઓ કે અત્યાર સુધી પ્રભુ અમે આપને મનાવતી હતી, આપને બહુ વિનંતી કરી, પણ તમે પીગળતા નહીં હતા. પણ હવે અમને લાગે છે કે પ્રભુ આપ અમારે આધીન થયા છો. ગોપીઓ વિચારવા લાગી કે આ સંસારમાં તો આટલી સ્ત્રીઓ છે, એમાં અમે કેટલી સૌભાગ્યશાળી છીએ કે પ્રભુ અમારા વશમાં થયા. અને ગોપીઓ કહેવા લાગી કે પ્રભુ હવે અમે ત્યારે જ રાસ કરશું કે જ્યારે આપ અમારા ચરણમાં પડી અમને વિનંતી કરીને એમને મનાવશો ત્યારે. આ ગોપીજનોને સૌભાગ્ય મદ આવ્યો. તાસામ તત્ સૌભગમદમ વીક્ષમાનંચ કેશવ પ્રસમાય પ્રસાદાય તત્રૈવાંતર્દીયત. તાસામ તત્ સૌભગમદમ વીક્ષમાનંચ કેશવ. ગોપીજનોને સૌભાગ્ય મદ આવ્યો. અને પ્રભુ કે મદ તો મેં મારી મૈયાનો પણ સહન કર્યો નથી, મદ તો મેં મારા આપ્તજનોનો પણ સહન કર્યો નથી, તો તમારો મદ હું કેવી રીતે સહન કરું? મદ આવતા એ ગોપીજનોને શાંતિ તથા એમના પર અનુગ્રહ કરવા માટે ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. જેમ કોઈ મનુષ્યની પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ આવે, એનો અધિકાર ન હોય ને જીરવી ન શકે અને બધી સંપત્તિ એની પાસેથી ચાલી જાય, એવી દશા ગોપીઓની થઈ છે. માણસને મળે તો ખરા, પણ અધિકાર ન હોય, પાત્રતા ન હોય તો એ જીરવી ન શકે. ઘણી વાર કહું, એક બહુ ગરીબ મજૂર માણસ આખો દિવસ મજૂરી કરે અને 15-20 રૂપિયા કમાય. એને કોઈ દિવસ 1000 રૂપિયા પણ સાથે જોયેલા નહીં. એક દિવસ એને લોટરીની ટિકિટ ખરીદી અને એને 10 કરોડ રૂપિયાની લોટરી લાગી. પેલો લોટરી વાળો એને સારી રીતે ઓળખે કે બહુ ગરીબ માણસ છે. એને જો ખબર પડશે કે આટલા બધા રૂપિયા એને મળ્યા અને કદાચ જીરવી નહીં શકે તો હાર્ટ ફેલ થઈ જશે. ધીરે ધીરે એના મગજમાં ઉતારવું જોઈએ કે તને આટલા રૂપિયા મળી રહ્યા છે. એને પોતાના એક માણસને બરાબર સમજાવી અને પેલા મજૂરની પાસે મોકલાવ્યો કે ભાઈ ધીરે ધીરે તો એના મગજમાં ઉતારજે. પેલા લોટરી વાળાનો માણસ આવ્યો મજૂર પાસે, કહેવા લાગ્યો કે ભાઈ તને 10,000 રૂપિયા મળે તો શું કરે?
કે 10,000 રૂપિયા, અરે મારા ઘરમાં કોઈએ એટલા જોયા પણ નહીં હોય. એટલે કે વિચાર કર, મળે તો શું કરે કે પછી તો એક સાયકલ ખરીદી લઉં, દરરોજ સાયકલ પર બેસીને કામ કરવા માટે જવું, 2-4 મહિનાનું અનાજ કરિયાણું રાશન ખરીદું, થોડા દિવસ સુખ ચેનથી નીકળી જાય. કે તને 10 લાખ રૂપિયા મળે તો શું કરે? પછી તો આ ઝૂંપડીમાંથી એક રૂમમાં રહેવા માટે જો એકાદ મોટરસાયકલ ખરીદી લો, બાળકોને નિશાળમાં ભણવા બેસાડું. કે તને 1 કરોડ રૂપિયા મળે તો શું કરે? કે પછી તો એક બંગલો બનાવવું, એક સારી ગાડી ખરીદવું, શહેરની સૌથી સારામાં સારી નિશાળમાં બાળકોને બેસાડવું અને સુખ ચેનથી જીવવું. તો કે તને 10 કરોડ રૂપિયા મળે તો શું કરે? તો કે એમાંથી 5 કરોડ હું તને આપી દઉં. અને એ સાંભળીને આવનારને એટેક આવી ગયો અને એનું હાર્ટ ફેલ થઈ ગયું. મને 5 કરોડ મળી જશે. માણસનો અધિકાર ન હોય તો એ જીરવી ના શકે. ગોપીઓને પ્રભુ મળ્યા તો ખરા, પ્રભુ એમને અધિકારથી વધારે દાન કર્યું હતું, પણ એ ગોપીઓ જીરવી ન શકી અને પ્રભુ અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. હવે ગોપીઓની એવી દશા થઈ કે પ્રભુ અમને મળ્યા પણ અડધે રસ્તે અમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. અને ગોપીઓ વિલાપ કરવા લાગી, કરે તો આપણું અજ્ઞાન હતું, પ્રભુની કૃપાને આપણે સમજી ન શક્યા. વિચારે કે શું કરીએ તો પ્રભુ મળે, જે માર્ગમાં મળે એને ગોપીઓ પૂછવા લાગી. કોઈ એક કૃષ્ણને જોયા, પીપળાનું વૃક્ષ મળ્યું, વડનું વૃક્ષ મળ્યું, જે મળે તેને ગોપી પૂછે કે તમે કૃષ્ણને ક્યાં જોયા? કેટલાય વૃક્ષોએ હા કહી, કેટલાય ના કહી, એટલે નામ થયું જાન અજાન વૃક્ષ. આજે પણ જતીપુરા ગોવર્ધનની વચ્ચે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કારણ સમજાવે છે, વૃક્ષ એ તો વૈષ્ણવનું સ્વરૂપ છે, અને વૈષ્ણવ તો એ જ કે જે બીજાને પ્રભુના માર્ગે મોકલે. તો કેટલાય વૃક્ષોએ ના કેમ કહી? એનું કારણ વૃક્ષો જાણતા હતા કે પ્રભુ ક્યાં પધાર્યા છે, પણ પાત્રતા વગર જો હૃદયનો ભાવ વ્યક્ત થઈ જાય તો પ્રગટ કીએ રસ જાય, બધો રસાભાસ થઈ જાય. અને એટલા માટે એ વૃક્ષોએ ના કહી છે. હરણી મળી, હરણીને ગોપીઓ કે અરે તારા નેત્રો તો, તું પ્રભુના નેત્રોથી અવલોકન પૂજા કરે છે, તારા નેત્રો પ્રભુને કેટલા